कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर व इला मदियन आखर फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अविन कुस्मिनहु क़लीला औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला व इला मदियन आखर फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून इला आखिरिल आया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन अल्लमहु कमा क़ाल अलैहिस सलातु व तस्लीम। माननीय श्रद्धेय ज्ञानी गुणी मानी सम्मानी आजकेर এই জলসার माननीय सभापति महाशय श्रद्धेर उलामा एकराम हुफ्फाज एकराम एवं आमार ज्ञानी गुणी मानी सम्मानी माननीय श्रोता मंडली पर्दार अंतराले पर्दा नसीब मायेरा एवं बोनेरा आल्लाहर बड़ो दया कृपा भालोबासा आमादेर प्रति गोटा विश्वेर प्रति सबाई आल्लाह शुक्र आदाय करे हृदय थेके बोली आलহামদুলিল্লাহ। तार परे परे विश्व नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूल अल्लाह सकले बोलुन सल्लल्लाहु आलैहि ओयासाल्लाम तिनार प्रति शत कोटी दरुद बर्षित होक बोलुन आमीन सुम्मा आमीन। गुड़ी कয়েক कथा आलोचना करब सबाई आमल करब बोलुन इनशाअल्लाह। नम्बर एक पृथिवीर मानुष जे যতই शक्तिशाली होक सम्पदशाली होक बादशाही पाक नेता होक किन्तु आल्लाहर काछे आल्लाह मानुषके दुर्बल करेछेन। इन्नाल इनसाना खुलिका हालुआ आमी मानुषके असहाय और दुर्बल सृष्टि करेछि। मानुष सबल नय। जार काछे যতই ज्ञान आसुक जार काछे যতই शक्ति आसुक गोटा पृथिवीर पावार कारोर हाथे चले आसुक समस्त हाथियारगुलो एकटा सरकारेर हाथे आसुक तारपरेও दुर्बल। तार बहु दलिल बहु नमुना जुगे जुगे फिराउनेर मतो नेमक हारामेर आल्लाह निचुड़े रस बार करे दिएছে। যারা ইতিহাস জানে আলেম উলামারা দেখেছে কোরআনে আর দলিল আছে যে আল্লাহ তাআলা ফিরাউনের কিভাবে বিনাশ করেছিলেন। नमरूद जे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आगुने निक्षेप करेছিল একটা পশম জ্বালাতে পারেনি। কার জন্যে? এটা আল্লাহর হুকুম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ হুকুম দিয়েছিল কুলনা ইয়া নারু কুনি বারদান ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম। হে আগুন তোমার হুকুম নাই, আমি আল্লাহ হুকুম দিচ্ছি তুমি ইব্রাহিমের একটা পশমকে জ্বালাতে পাবে না। इब्राहिम आगुन ठंडा होयेछे आल्लाहर हुकुमे। किन्तु एखन आमाके कालके प्रश्न करेछिलो जलसाय जयनगरे जे अमेरिकार खबर बोलबो ना। दूध बुका अमेरिकार खबर निये कि करबे? एगुलो तो चानापुटी, एगुलो मशा माछिर मतो फिराउनेर मतो नेमक हाराम जे मिसरे दाड़िये बोलेछिलो आला रब्बुकुमुल आला, आमी तोमादेर रब और आमी सबथेके उঁচু। আল্লাহ তার নিচুড়ে রস বার করে দিয়েছে। আরে ডোনাল্ড ট্রাম্প এগুলো কি দেখাচ্ছিস বে? আল্লাহ খালি ফুপ দিবে উড়ে যাবে। আল্লাহ খালি বলবে ঝাপটাটা দে, টেনে নিয়ে ধুবুলিয়া থেকে টেনে ঢুকিয়ে দিবে কোথায়? দীঘাতে সমুদ্রে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করে। পৃথিবীর মানুষের এতটুকু ক্ষমতা নাই। এখানে যারা বসে আছেন আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহর ইচ্ছাই বসেছে, আপনার ইচ্ছাই নয়। আপনি রাত্রে খানা খেয়েছেন আল্লাহর ইচ্ছাই খেয়েছেন, আপনার ইচ্ছাই নয়। এইটার উপরে বিশ্বাস রাখার নাম হচ্ছে ঈমান। যে আমি আমার ইচ্ছায় খানা খাইনি,
যদি কেউ বলেন আমার ইচ্ছায় খানা খেয়েছি, তাহলে মানুষের মৃত্যু কি করে হয়? খেতে খেতে মরে যায়। খাবার পাতে থাকে, হার্ট অ্যাটাক করে মারা যায়, যায় না? যায় না? তাহলে তোমার ইচ্ছাই কাজ হয় না, আমার আল্লাহর ইচ্ছাই কাজ হয়। তোমার ইচ্ছাতে কিচ্ছু হবে না। আপনারা কি মনে করছেন আমি জলসা শুরু করে দিয়েছি? করি নাই। আমার জলসা ওই সিদ্দিকুল্লাহর মতো হবে না। আমার জলসা ইঞ্জেকশনের মতো ফুটবে। আমি এখনো শুরু করি নাই। কত কি বলে গেল সিদ্দিকুল্লাহ ভাই। ও আমার থেকে অনেক বয়সে বড়, আর আমাদের মাদ্রাসার ছাত্র, আব্বার মাদ্রাসায় পড়েছে। আমি তখন স্কুলের স্টুডেন্ট, তখন পড়তো আমাদের মাদ্রাসায়। তো ও কি বলেছে আমি শুনি নাই, ঘুমাচ্ছিলাম, রাত জাগা আছে বলে। তবে আমি কি বলছি শুনে যান। কোরআন সত্য কিতাব না মিথ্যা? এই পেছনের লোকরা কি আপনারা অমুসলিম ভাই বসে আছেন? হ্যাঁ, হিন্দু ভাইরাও বসেছে এসে, এখানে আছে ভেতরে। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ। ওই জন্য আওয়াজটা কম। কি খাওয়াচ্ছেন আপনারা? বিরিয়ানি? আল্লাহ, ওই জন্য আওয়াজটা কম, তাই না? কোরআনকে সবাই বিশ্বাস করেন তো? জোরে হাত তুলে বলুন না ইনশাআল্লাহ। কোরআনকে বিশ্বাস করেন। আচ্ছা, এরপর ইমানদারির সঙ্গে বলুন, কোন ব্যক্তি যদি কোরআন বিরোধী কাজ করে সে আল্লাহর দুশমন না দুশমন নয়? দুশমন। আচ্ছা, এরপরে বলুন তো, সুদ খাওয়া হারাম না হালাল? বলছেন তো। তাইলে মনে হয় এই ধুবুলিয়া এলাকায় একটাও সুদখোর নাই। আছে না নাই? কোরআনে স্পষ্ট আছে, ওয়াহাল্লাল্লাহুল বাইয়া ওয়া হাররামার রিবা। সুদকে হারাম করেছি, ব্যবসাকে হালাল করেছি। তাইলে তো মুসলমান সুদ খাওয়া সুদখোর হতে পারে না। কথাটা বুঝতে পেরেছেন না? পারেনি। আর যদি হয়ে থাকে, এ আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করল। আল্লাহর রসুল বলেছেন, 1 টাকা যদি কেউ সুদ খায়, সব থেকে নিম্ন স্তরের পাপ হচ্ছে নিজের মায়ের সঙ্গে 36 বার জিনা করার সমান পাপ হবে। নাউজুবিল্লাহ বলে। এরপরে কি কোনো মুসলমান সুদ খেতে পারে? পারে না। কিন্তু যদি কেউ খায়, আপনারা এটা মনে ভাববেন না আমার কিন্তু চাকরি যাবার ভয় নাই। ভয় আছে? আমার ভয় নাই। গাড়ি রেডি আছে। কমিটির লোক এসে বলবে হুজুর এত কড়া বক্তব্য দিবেন না, গাড়ি লাগাবো, চেপে পালিয়ে যাবো, পয়সা ফেক, তামাশা দেখ। আবার যেখানে হাইব এইরকমই বলবো, তুলিতে পারলে লিবি, না হলে ঘরে গিয়ে শুবি। কথাটা বুঝতে পারেননি? সুদ হারাম। পৃথিবীর আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, পৃথিবীর কোনো মৌলবি মুফতি হালাল করতে পারবে না। তুমি আমার কলার ধরতে পারো, ইমামকে গিয়ে রাতের বেলায় ধমকি দিতে পারো যে হুজুর জুম্মায় সুদের বয়ান করবেন না, কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলছি সুদ হারাম হালাল হয়ে যাবে? আমাদের মতো মৌলবীকে মারলে সুদ হালাল হবে? হবে না, হারাম থেকে যাবে। রসুলের হাদিস তুমি কাটতে পারবে না, কোরআনের আয়াত তুমি কাটতে পারবে না। অর্থাৎ আপনি কাকে গালি দেন, কার বিরুদ্ধে বলেন, আজকে তো আমি আপনি ইসলামটাই বুঝাতে পারিনি। তা না হলে কোরআন পড়লে নেকি আছে না নাই? জোরে বলুন। একটা হুরুফে 10টা করে নেকি হাদিসে আছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার মনে হয় এইখানে যদি 10,000 লোক থাকে ছেলে মেয়ে, তা আমার মনে হয় পুরুষদের মধ্যে 100টার মধ্যে 80 জন কোরআন জানে না। ঠিক বললাম না ভুল বললাম? তাইলে কোরআন আপনি বলছেন পড়লে নেকি আছে, অথচ আপনি কোরআন পড়েন না। তাহলে তোমার থেকে বড় নেমোখারাম কেউ আছে? 5 ওয়াক্তের নামাজ পড়া কি ফরজ না ফরজ নয়? তাড়াতাড়ি বলুন। ফরজ। আমি বলে যাচ্ছি গোটা ধুবুলিয়া এলাকায় 100টার মধ্যে 80টা লোক বেনামাজি আছে। ঠিক বললাম না ভুল বললাম? নামাজ পড়ে না। তাহলে আল্লাহ রসুল বললেন যার নামাজ নাই তার মধ্যে ইসলাম নেই। আপনি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করছেন কিসের জন্যে? মুসলমান ঘরে জন্ম নিয়েছেন, গরুর মাংস খান মানে আপনি মুসলমান। কে বলল আপনাকে? মুসলমান ঘরে জন্ম নিয়ে কাফের হয়ে যায়।
মুসলমান ঘরে জন্ম নিয়ে নাস্তিক, মুসলমান ঘরে জন্ম নিয়ে বেঈমান, মুসলমান ঘরে জন্ম নিয়ে রসুলের দুশ্মন। এই ভারতে যতগুলো ইসলামের দুশ্মন আছে বেশিরভাগ মুসলমান ঘরে জন্ম নিয়েছে। হিন্দু ভাইদের থেকে হিন্দু দু একটা যারা বকছে, জ্যোতি নরসিংহা, নুপুর শর্মা, এইগুলো হচ্ছে বলে দিই পাগল ছাগল, রসুল সম্পর্কে জানে না। কিন্তু আপনি বলছেন আপনি মুসলমান, অথচ আপনার বেটা নাস্তিক, তার মানে আপনার সন্তানকে আপনি দিন শিক্ষা দিতে পারেননি। এই বাপটা হচ্ছে সব থেকে নির্বোধ বাপ। আপনি বলছেন আমি নামাজি, আপনার ছেলেকে আপনি নামাজের শিক্ষাও দেননি, দাওয়াতও দেন না। আপনি নামাজ পড়ে করবেন কি? কিয়ামতের দিনে কেলানি 100% খাবেন, রেহাই নাই। নামাজ পড়ে কি করবেন? আপনার সন্তান নামাজ পড়ে না, বিবি নামাজ পড়ে না, মেয়ে নামাজ পড়ে না, আপনি অপরকে গালি দিচ্ছেন। আমাদের স্টেজে দেখবেন কিছু বক্তা হাজির হয়, লিখে রেখেছে কাগজে চতুর্বেদী বক্তা, পঞ্চম বেদী বক্তা, আর ও ভালো করে কোরআনের তফসির করতে পারবে না। জিন্দেগিতে পুরো কোরআনের তফসিরটা পড়েছে নাকি এটাও সন্দেহ আছে, আর লিখেছে পঞ্চম বেদী বক্তা। দিয়ে স্টেজে কার সমালোচনা হচ্ছে? অন্য ধর্মের দেবদেবীদের সমালোচনা করছে, অন্য ধর্মের সমালোচনা করছে। অথচ কোরআনে স্পষ্ট আছে, ওয়ালা তাসুব্বুল্লাযীনা ইয়াদউনা মিন দুনিল্লাহি ফায়াসুব্বুল্লাহা আদওয়াম বিগাইরি ইলম। যারা আল্লাহ ব্যতীত দেবদেবীর উপাসনা করে তোমরা তাদের ধর্মকে গালি দিও না, তাদের ধর্মকে তোমরা তাদের দেবদেবীকে গালি দিও না, অজ্ঞাত অবস্থায়